नमस्कार बंधुकण आज भिडियो रे आमे माने आलोचना करिबा जे जदि आपण घरे आक्वारियम रखती अर्थात निज गृह रे जदि आपण माने माछ पालन करती तेबे आपण को केउ लाभ प्राप्त होइथाय। बंधु माने आपण माने निश्चय भाबरे जानिथिबे माछ हेउची एक शुभ प्राणी। माछ हेउची शुभत्वर प्रतीक कारण माछ हेउची स्वयं भगवान विष्णुकर अवतार। तेणु माछ को सर्वदा शुभ बोली मान जाइथाय। आपण माने भल भाबरे जानिथिबे प्राचीन कालरू ही प्रत्येक शुभ कार्य रे आमे माछ एवं दहीर प्रयोग करिथाउ कारण यह आमको समस्त संकट ठारू रक्षा करी सबुथिरे शुभत्व प्रदान करिथाय। तेबे आजिर एही वीडियो रे आमे माने घरे माछ रखिबार 10टी बड़ लाभ विषय आलोचना करिबा। यह सहित घरर केउ जगार आक्वारियम रखिबा उचित, आक्वारियम रे केतोटी माछ रखिबा उचित, केउ रंगर माछ रखिबा उचित एवं किपरि भाबरे आक्वारियम रखिबा द्वारा आपणको गृहरे सुख समृद्धि एवं धन धान्य रे वृद्धि हेबो से विषय आमे माने सविशेष आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने सेथिपाई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु जहा फल रे आपण माने ए विषय संपूर्ण विषय वस्तुटी को जानि पारिबे एवं एहा आपणकर काम रे मध्य लागि पारिबो। तेबे बंधु माने भिडियोटा को लाइक करी चैनल टी को निश्चय सब्सक्राइब करिदेबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री विष्णु जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे। तेबे बंधु माने आसंतु जानि नेबा प्रथमे आमे माने घरर केउ दिगरे आक्वारियम रखिबा उचित। बंधु माने आपण माने जानती वास्तुशास्त्र अनुसार दिग गुड़िकर अनेक महत्व रखि थाए। केउ दिगरे केउ जिनिस रखिबा ताहार अत्यंत महत्व रखि थाए कारण गोटे जिनिस आमी जदि तार सठिक दिगरे रखि थाउ ताहा आमको सकारात्मक परिणाम देई थाए, मात्र जदि सेही जिनिसटी को आमे तार भूल दिगरे रखि थाउ ताहा आम पई विपदर मध्य कारण होई थाए। तेणु घरे जेते भी जिनिस अछि सेही जिनिस गुड़िक रहिबार किछि सठिक दिग एवं सठिक स्थान रहिछि। आमे जदि सेगुड़िको ताकर सठिक दिग एवं सठिक स्थान रे रखि थाउ तेबे सेगुड़िक आम सफलतार चाबिकाठी होइथांती, मात्र जदि सेही जिनिस गुड़िको आमे किछि भूल दिगरे एवं भूल स्थान रे रखि थाउ सेगुड़िक आम घरर बर्बादीर मध्य कारण होइथाय। तेबे बंधु माने आमे माने घरे आक्वारियम टिको पूर्व दिग, उत्तर दिग किंबा उत्तर पूर्व किंबा दक्षिण पूर्व दिगरे रखिबा उचित। एहा सहित आपण माने जदि निजर लिविंग रूम रे किंबा सेही स्थान रे रखंती जेउ स्थान रे आपणको घर को जिबा आसीबा करुथिबा प्रत्येक लोकंकर नजर जेमिति प्रथमे आक्वारियम ऊपर ही पड़िबो ताहा अत्यंत शुभ होइथाय। आपण आक्वारियम को केबे भी निजर रोसेई घरे किंबा बेडरूम रे रखंतु नाही। रोसेई घरटी हेउची अग्नि तत्व द्वारा प्रभावित एवं आक्वारियम हेउची जल तत्व द्वारा प्रभावित। जदि अग्नि तत्व एवं जल तत्व एकाठी हुअंती तेबे ताहा संकटर कारण होइथाय। सेथिपाई आपण माने केबे भी आक्वारियम को निजर रोसेई घरे रखंतु नाही। एहा व्यतीत निजर बेडरूम रे मध्य आपण आक्वारियम को रखंतु नाही। बंधु माने आपणको मनरे निश्चय भाबरे एहा प्रश्न थिबो जे आमे आक्वारियम रे केतोटी माछ एवं केउ रंगर माछ रखिबा उचित। तेबे बंधु माने आक्वारियम रे सर्वदा 9टी माछ रखिबा अत्यंत शुभदायक होइथाय। एहा भितरु 8टी माछ आपण माने एका रंगर एवं एक प्रकारर रखि परिबे। ता मध्यरु आउ जे गोटिए माछ रहिला ताहा आपण ड्रैगन फिश किंबा गोल्ड फिश रखि पारिबे। एही माछ गुड़िक आपणको घरर सदस्य मानकर उन्नति एवं आपणकर गृहरे धन वृद्धि हेबारे सहायक होइथाय। आपण माने जानती माछ सर्वदा शुभत्वर प्रतीक। तेणु आपण जदि कोनोसी कार्य रे जाउछंती एवं माछ दर्शन करिकि जाउछंती तेबे आपणको सेही कार्य रे निश्चय भाबरे सफलता प्राप्त होइथाय। बंधु माने आपण माननको बेले बेले देखिथिबे जे आक्वारियम रे माछ मरी जाय थाए। तेणु आपण माने चेष्टा करिबे जदि कोनोसी माछ मरी जाउछि ताकू तुरंत आक्वारियम रु बाहर करी ता जागारे गोटे नुआ माछ रखिबा पाई, कारण एपरि जदि आक्वारियम रे माछ मरी जाय थाए तेबे एहा अत्यंत अशुभदायक होइथाय एवं आक्वारियम टी सर्वदा सकारात्मक शक्तिर संचार करिथाय। आमे घरे आक्वारियम रखि थाउ कारण आमे ता द्वारा शुभत्व पाइबा पाई,
ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଆକ୍ୱାରିୟମଟିକୁ ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ମାଛକୁ ରଖିବା ତେବେ ଯାଇ ତାହା ଆମକୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ୱାରିୟମଟି ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ, ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ବଦଳରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହେବା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ୱାରିୟମ ରଖିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆକ୍ୱାରିୟମରୁ ଯଦି କୌଣସି ମାଛ ମରିଯାଉଛି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ବାହାର କରି ତା ଜାଗାରେ ନୂଆ ମାଛ ରଖିବା ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଘରେ ମାଛ ରଖିବାର 10ଟି ବଡ଼ ଲାଭ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଙ୍ଗୁଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାଛ ଏବଂ ଦହିର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମାଛର ଫଟୋ ବି ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଭ ବିଷୟରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ଘରେ ମାଛ ରଖିବା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଅମଙ୍ଗଳହାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ କୌଣସି ଅମଙ୍ଗଳ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯେଉଁ ବି ଅମଙ୍ଗଳ ଆସିଥାଏ ତାହା ମାଛ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଛକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଛକୁ ଅଟା ଗୁଳା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଘରେ ମାଛ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କୁ ଅଟା ଗୁଳା ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଗୃହରେ ମାଛ ରଖିବାର ତୃତୀୟ ଲାଭ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ମାଛମାନଙ୍କୁ ପହଁରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାଛମାନେ ପହଁରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚଞ୍ଚଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଚଞ୍ଚଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ଆଳସ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗୃହରେ ଆକ୍ୱାରିୟମ ରହିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଳସ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କର୍ମତତ୍ପର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥାନ୍ତି ତେବେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ପହଁରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ସମସ୍ତ ଅଶାନ୍ତି ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଘରେ ମାଛ ରଖିବାର ଚତୁର୍ଥ ଲାଭ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି ମାଛ ରଖନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମାଛ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବଳ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ ଯଦି କାହାର ଖରାପ ନଜର ରହିଥାଏ, କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଗୃହକୁ ଆକ୍ୱାରିୟମ ଏବଂ ମାଛ ଆଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ସେସବୁର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଆକ୍ୱାରିୟମକୁ ଘରର ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ନଜର ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ୱାରିୟମରେ ଥିବା ମାଛମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ନଜର ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାହାର ନଜର ଭଲ ହୋଇପାରେ ତ କାହାର ନଜର ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖରାପ ନଜର ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ନଜର ମାଛମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ମାଛମାନେ ତାହାକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେହି ନଜରକୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ଦେଇନଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ନଜରର କୌଣସି ବି ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଲାଭ ହେଉଛି
ମାଛ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଥିବା ବିପଦକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ତାହାର ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ ଆକ୍ୱାରିୟମରେ ଥିବା ମାଛମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ କୌଣସି ବି ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରକୁ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ସଙ୍କଟ ଆସିବାର ଥିବ, ତେବେ ମାଛମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟାକୁଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପହଁରିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ତାହାକୁ ଦେଖି ତାହା ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଷଷ୍ଠରେ, ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଗୃହରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀ ରଖନ୍ତି, ଯେପରିକି କୁକୁର କିମ୍ବା କୁକୁଡ଼ା, ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାତ୍ର ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ମାଛ ହେଉଛି ଏକ ଶୁଭ ପ୍ରାଣୀ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରେ ମାଛ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତମରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ଗୃହରେ ମାଛ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ରାହୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟମରେ, ମାଛ ଏପରି ଏକ ଶୁଭ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟରେଖା ଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମାଛ ଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନଶାଳୀ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହସ୍ତରେ ମତ୍ସ୍ୟରେଖା ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଛ ଆକୃତିର ଏକ ରେଖା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଚାନକ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ସମାଜରେ ସେମାନେ ଏକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନବମରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣ ମାଛ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ମାଛ ଭିତରୁ ଏକ ଏପରି ସକାରାତ୍ମକ ତରଙ୍ଗ ବାହାରିଥାଏ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦକ୍ଷତା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦଶମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରେ ମାଛ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଯଦି କୌଣସି ବିପଦ ଆସିବାର ଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି କାହାର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଥାଏ, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଟଳି ଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଏହା ମାଛ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମାଛର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ମାଛ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍କଟ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ମାଛମାନଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ, ଯାହାକି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୃହରେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।